ओम यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्ति सन्नं वन्दे गुरशिः चरणारविन्दम् आजानुलम्बित भुजौ कनकापदातौ संकीर्तनैकपीतरौ कोमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कालान्नष्टं भक्तियोगं निजं यः प्रादुष्कर्तुं श्रीकृष्णचैतन्यनाम आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गारं गारं लियतां चित्तभिन्नो नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमो वराहपिराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशुभगमूकं साधरेणस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं युवती शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रियावर्यसि प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके तं नमाम्यहं वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणो पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়ং উদীরয়ে নমো ধর্মায় মহতে নমো কৃষ্ণায় বেদসে ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः निनादो मुरारे निषादो मुरारे दिनार्थे मुरारे निषार्थे मुरारे दिनान्ते मुरारे निशान्ते मुरारे तमेक गतिर्नस्तमेक गतिर्न अनर्पित चरिचिराते करुणयापतीर्ण कलौ समर्पयतु मुन्नत उज्ज्वल रसां सभक्तिश्रियं हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वरचिनन्दन अद्वैत प्रकटीकृत नरहरिपृष्ठ स्वरूप प्रिय नित्यानंद सक सनातन गति श्रीरूपहित केतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ भू सांगोपांग सपार्षद सदयतां देवशची नंदन संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनस्येत् प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद चरणे शरणं प्रयातु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निगम कल्पतरुरे गलितं फलं शुकमुखादि अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नित्यानंद सहित गौरांग जय जय शुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हय हृदय गौरी सीतानाथ प्रेमानंदे अगवारी हरि हरि बोलो
নিতাই গৌর সীতারাম প্রেমানন্দে একবার হরি হরি বল। নিতাই গৌর সীতারাম প্রেমানন্দে একবার হরি হরি বল। হইয়াছেন হবে না আমার মহাপ্রভুর যত দাস, সবার চরণ বন্দি দন্তে করি ঘাস। ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরী ভক্ত বৃন্দ। রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেদসে রঘুনাথায় নাথায় সীতায় পতয়ে নমঃ। সীতায় পতয়ে নমঃ। সীতায় পতয়ে নমঃ। জনকনন্দিনী বন্দে রাম শক্তি স্বরূপিণী, প্রণমামি পদে তব ভক্তানন্দ প্রদায়িনী। সমবেত ভক্তবৃন্দের চরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণিপাত। আজ একটি পরম শুভা তিথি। তিথিটির নাম সীতা নবমী। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের যে নবমী তিথি, সেই তিথিকে রাম নবমী বলে। আর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের যে নবমী তিথি, সীতা দেবীর জন্ম হয়েছিল বলে একটি নাম সীতা নবমী তিথি। এই তিথিতে আর একজন মহিষী রমণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি হলেন নিত্যানন্দ শক্তি জাহ্নবা দেবী। নিত্যানন্দ শক্তি জাহ্নবা দেবী, এই দুইজনের আবির্ভাব তিথি। এই দুইজনকে আজ আমরা স্মরণ করব। সেই সঙ্গে লোকনাথ গোস্বামী প্রভু, তিনি বৃন্দাবনে মহারূপ সনাতন যাবার আগেও গিয়েছেন, সেই লোকনাথ গোস্বামী প্রভুরও আজ আবির্ভাব তিথি। তাকে তার জন্মবন্দনা। কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করতে করতে সুখদেব রাসলীলার শেষে বললেন, অনুগ্রহায় ভূতানাং মানসিং তনুমাশ্রিত ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া ইয়া শুদ্ধা তৎপরো ভবেৎ। ভগবান গোলকপতি, বৈকুণ্ঠপতি, কিন্তু কখনো কখনো ধরায় আসেন নররূপে। নররূপে ভগবানের লীলা কি জন্যে? মানুষিং তনু আশ্রিত, অর্থাৎ নর দেহকে আশ্রয় করে ভগবান কখনো কখনো গোলক হতে বৈকুণ্ঠতে নেমে আসেন। কি জন্যে? শুনতে পেয়েছেন, অনুগ্রহায় ভূতানাং, জীবকে কৃপা করবার জন্যে। ভগবান আছেন গোলকে বৈকুণ্ঠে, আর আমিও আছি কোথায়? মর্তে। আমার সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক কী? আমি তো ভগবানকে দেখি না, কাজে ভগবানের সঙ্গে তো আমার কোনো ভালোবাসা জন্মাবে না। কাজে ভগবান কি করেন? জীবকে কৃপা করবার জন্যে গোলক বৈকুণ্ঠতে কখনো কখনো নেমে আসেন, তো তার কৃপা। রাজা থাকে বিশাল অট্টালিকায়, প্রজারা থাকে কোথায়? মাটির ঘরে। কিন্তু রাজা যদি দয়ালু হয় তাহলে কি করে? রাজা সেই অট্টালিকা থেকে নেমে এসে প্রজাদের ঘরে ঘরে, কেমন আছো গো, কোনো অভাব অভিযোগ আছে কি না, এসে খোঁজ খবর নেয়। ভগবান কিন্তু এরকম রাজা, বিশ্বের সম্রাট, তাই তার জীবকে দেখবার জন্য অন্তরে আকুলতা। নেমে আসেন এই মর্তের ধূলি বলি পৃথিবীতে। যখন আসেন ধামও তার সঙ্গেই আসেন। যখন রামরূপে এসেছেন, অযোধ্যা ধাম এসেছেন, গোবিন্দ রূপে যখন এসেছেন, তখনও বৃন্দাবন, দ্বারকা, মথুরা সব ধাম এসেছেন। কারণ
ভগবান আর ধাম তার অভিন্ন, ভগবান এবং তার ধাম অভিন্ন। ভগবানের সৎশক্তির সন্ধিনী শক্তির পরিণতি হলো ধাম। তাই অনুগ্রহে ভূতরাম জীবকে কৃপা করবার জন্যে ভগবান নেমেলেন এই মর্তের ধূলি বলির পৃথিবীতে। এসে এমন এমন লীলা করলেন যে লীলা কথাগুলি শুনতে আমাদের খুব ভালো লাগে, যে ভগবান আমাদের মতন খেলা করে, আমাদের মতন ভগবানের মা বাবা আছে, আমাদের মতন সখা আছে, আমাদের মতন কান্তা আছে। শুনলে কী হয়, মনটা আকৃষ্ট হয়ে যায়, ভগবানকে ভালোবাসতে ইচ্ছা হয়ে যায়। ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া, এমন এমন লীলা করেন গোবিন্দ যে তৎপরভাবে যেটা কানে শুনতে শুনতে কী হয়, তখন কৃষ্ণকে ভালোবাসতে ইচ্ছা হয়, রামচন্দ্রকে ভালোবাসতে ইচ্ছা হয়। কেন, আমাদের মতন মানুষের মতন তো ভগবান এসেছে। আমরা তো মানুষ, আমি তো ভগবানকে চাইবে মানুষ রূপে। আমি যদি ভগবানকে অন্য রূপে দেখি, গ্রহণ করতে পারবো কি? যখন মানুষ, তাই সর্বকৃষ্ণের যতে কলীলা সর্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাহার স্বরূপ গোপবেশ বেণু কর নবকিশোর নটবর নরলীলার হয় অনুরূপ। আমরা দেখি ভগবানের মৎস্য কুর্ম বরাহ এগুলির সঙ্গে আমাদের তত ভালোবাসা মাখামাখি নাই, কারণ মৎস্যরূপে আমরা তো মৎস্য নাই, কুর্মরূপে বরাহরূপে মানুষ তো। কিন্তু দেখুন, রাম অবতার থেকেই মানুষ রূপে লীলা, বামন অবতারও মানুষ রূপে লীলা করেছেন বটে, কিন্তু সেখানে এত ঐশ্বর্যের প্রকাশ আমরা তার ধারে কাছে যেতে পারি না। কিন্তু রাম অবতার থেকেই মানুষ রূপে একদিকে ঐশ্বর্য, একদিকে মাধুর্য। রাম বলরাম বুদ্ধ কল্কি সব নররূপে এসেছেন রাম অবতার। বিতরসী দিক্ষুরণে দিকপতি কমনীয়ং দশমুখ মৌলি বলি রমণীয়ং কেশব ধৃত রাম শরীর জয় জগদীশ। বিতরসী দিক্ষুরণে দিকপতি কমনীয়ং। দিকপতি 10 দিকে 10টা অধিপতি আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই 10টা দিকের অধিপতি হয়ে 10টা দিককে পালন করেন। তাকে কী বলা হয়? দিকপাল। দিককে পালন করেন কটা দিক? 10টা দিক। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু, ঊর্ধ্ব, অধঃ, 10টা দিক। এই 10 দিকে ভগবান 10 রূপে রয়েছেন। তাদেরকে আমরা কি বলি? দিকপাল। রাবণের অত্যাচারে এই দিকপালেরা এত অত্যাচারিত হয়েছিল, তারা চাইছিল কবে রাবণের বিনাশ ঘটবে। দেবতারা গিয়ে ভগবানকে জানিয়েছিলেন, গোবিন্দ তুমি তাড়াতাড়ি আবির্ভূত হও। ব্রহ্মা তাকে এমন বর দিয়েছে তার মৃত্যু হচ্ছে না। ব্রহ্মা বলেন, দেখো বড় একটা ফাঁকি আছে, তাকে দেব দানব গন্ধর্বকে হত্যা করতে হবে না, কিন্তু নর তাকে হত্যা করবে। তাই রামচন্দ্র নর রূপে এসেছেন। দশমুখ মৌলি বলি রমণীয়ং। রাবণ ভয়ঙ্কর অত্যাচারী রাবণ। দশমুখ মানে রাবণের 10টা মুখ, মৌলি মানে মাথা, বলি মানে উপহার। রামচন্দ্র রাবণকে হত্যা করে তার 10টা মাথা 10টা দিকপালকে উপহার দিয়েছিলেন, বলি মানে উপহার। বিতরসী দিক্ষুরণে যুদ্ধেতে যুদ্ধ করতে করতে রাবণের 10টা মাথা কেটে কী করলেন, ওই যে 10 দিকের দিকপাল, সে দিকপতিগণে যারা চিরকালে আকাঙ্ক্ষিত ছিল তাদেরকে ওই মুন্ড দান করলেন। এ সমধিত রাম শরীর জয় জগদীশ হরে। হে কেশব, হে গোবিন্দ, তুমি রাম রূপ ধারণ করেছ। ভগবান গোবিন্দই তো সব অবতারের মূল। তাই তিনি আবার ধারণ করেছেন রাম রূপ ধারণ করে। কেশব ধৃত রাম শরীর জয়। হে জগদীশ্বর, রাম রূপধারী গোবিন্দ, তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক। ভগবান যখন যে রূপে আসেন তখন তার কান্তা শক্তিও সেই রূপেই আসেন। যখন গোলকে রয়েছেন তখন গোলকলক্ষ্মী রাধারানী,
যখন বৈকুণ্ঠে রয়েছেন নারায়ণের পথে তখন লক্ষ্মী, রামরূপে যখন এলেন তখন সীতা, রাঘবত্বে সীতা। আবার দেখুন যখন কৃষ্ণরূপে তখন রাধা, আবার দ্বারকায় যখন গোবিন্দ গেছেন তখন রুক্মিণী। এক ভগবান যেমন অনন্ত রূপ হয়, ভগবানের শক্তিও তখন সেই রূপে, দেবত্বে দেবরূপিণী, মনুষ্যত্বে চ মানুষী। ভগবান যখন দেবতা রূপে জন্মান তখন তার কান্তা শক্তি হয় দেবী, আর যখন মানুষ রূপে জন্মান তখন তার কান্তা শক্তি হয় মানবী। ভগবান যখন যে রূপে আসবেন, রাঘবত্তে সীতা ভবৎ, মৎস্য পুরাণে বলছেন যখন রামচন্দ্র হয়েছেন তখন ওই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী সীতা হয়ে এলেন। দ্বারবত্যাং রুক্মিণী, দ্বারবত্যার দ্বারাবতীতে অর্থাৎ দ্বারকায় রুক্মিণী হয়ে এলেন। বৃন্দাবনে বনে রাধা, আর বৃন্দাবনে যখন এলেন তখন রাধারানী রূপে এলেন। একই কান্তা শক্তি ভগবানকে যখন যে রূপে কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তিরূপী করে রাধনে, অতএব রাধিকা নামে পুরাণে বাখানে। রাধানী একটি নাম হয়েছে রাধা, কেন? তারপর যে কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে। গোবিন্দের যখন যে বাঞ্ছাটি হয় সেই বাঞ্ছাটি তিনি পূর্ণ করেন সেই রূপ ধারণ করে। রামচন্দ্র রূপে যখন এসেছেন তখন সীতারূপ ধারণ করে এসেছেন। সীতা দেবী, লক্ষ্মী এরা সব অজনী সম্ভবা, এরা কখনো মাতৃগর্ভ থেকে কখনো আবির্ভূত হন না। ভগবান যেমন অজনী সম্ভব তেমনি ভগবানের শক্তিও হয় অজনী সম্ভবা। কিন্তু লোকের কাছে নররূপে আসেন বলে একটা প্রতীতি হয় যে ভগবান বোধহয় মাতা পিতাকে অবলম্বন করে আবির্ভূত হলেন। মাতা পিতাকে অবলম্বন করে মানুষের আবির্ভাব হয়, ভগবানের আবির্ভাব মাতা পিতাকে অবলম্বন করে হয় না। মাতা পিতাকে অবলম্বন করে ভগবান। আচ্ছা দেখুন, যখন নৃসিংহদেব জন্মালেন কোথায় মাতা কোথায় পিতা? মৎস্যরূপে জন্মেছেন কোথায় মাতা কোথায় পিতা? তাহলে ভগবানের আবার জগতের কোনো ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে, ভগবান সেই ভক্তের অভিমান পূর্ণ করবার জন্যে তাদের পুত্র হয়ে আসে। অযোধ্যা রাজা দশরথ পরম রাম ভক্ত, পরম হরিভক্ত, তার বাঞ্ছা ছিল ভগবান আমার পুত্র হোক। তার বাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য দশরথ কৌশল্যাকে অবলম্বন করে রামচন্দ্র আবির্ভূত হলেন। সীতা দেবী, জনক রাজা হলকর্ষণ করছেন, তখনকার দিনে যজ্ঞ করতে গেলে যিনি যজ্ঞ করবেন, যজ্ঞ করা তাকে হলকর্ষণ করে ওই মাটি ভূমি শুদ্ধ করতে হতো। অথমে কৃষত ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদ উত্থিতা সীতা। আমি যখন ভূমি শোধন করবার জন্যে ভূমিকর্ষণ করছিলাম তখন লাঙলের ফলাতে এই কন্যাটি আবির্ভূত হয়েছে। এ ধরণীর সন্তান, ধরিত্রীর সন্তান, আমি এর পালক পিতা। জনকনন্দিনী নন, কিন্তু জনকনন্দিনী নামে তিনি পরিচিতা রাম শক্তি রূপিণী। জনকনন্দিনী বন্দে রাম শক্তি স্বরূপিণী। প্রণমামি পদে তব ভক্তানন্দ প্রদায়িনী। রামচন্দ্রের শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই রাধারানী আবার সীতা দেবী রূপে আবির্ভূত হলেন। কোথায়? জনকের গৃহে পালিত হচ্ছে। সীতাদেব যখন 6 বৎসর বয়স তখন রাম আর লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে জনকের গৃহে এসেছে। বিশ্বামিত্রের আশ্রম যজ্ঞ করতেছিল রাক্ষসেরা। রাক্ষসগণকে নিধন করে যাতে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, রাম লক্ষ্মণ তাই করে। বিশ্বামিত্রের গুরুর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এবার গুরুদেবের ইচ্ছা কোথায় নিয়ে যাব? মিথিলায় রাজা জনকের গৃহে।
সবই দেখুন আগে থেকে সব নির্দিষ্ট হয়ে আছে। রাম সীতার মিলন ঘটাতে হবে তো, তাই স্বয়ং গুরুদেব নিয়ে আসছেন বিশ্বামিত্র রাম আর সীতাকে। সেই সঙ্গে অহল্যা আছে পাশে, পাষাণী হয়ে আছে অহল্যা নিজ পতির অভিশাপে, গৌতম ঋষির অভিশাপে পাষাণী হয়েছে। তার সতীত্ব নষ্ট করেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করে। তাই অভিশাপ দিলেন ইন্দ্রকে, ইন্দ্র তোমার অঙ্গে সহস্র যোনি হবে। আর নিজ পত্নীকে অভিশাপ দিলেন তুমি পাষাণী হয়ে থাকো। অহল্যা বললেন আমার তো কোনো দোষ নাই, আমি তো নিরপরাধ, আমি তো স্বামী জ্ঞানী তাকে বরণ করেছি। বললেন দেখো স্বামী জ্ঞানে বরণ করেছো কিন্তু পরপুরুষ স্পর্শ করেছো, সুতরাং তুমি পাষাণী হয়ে থাকো, তবে আমার কি গতি হবে না? রাম অবতারে রামচন্দ্র যখন আসবেন এই আশ্রমের পাশ দিয়ে যাবেন, তখন তার চরণকমলের স্পর্শে তিনি আবার মানবী রূপ ফিরে পাবেন। অহল্যা পাষাণী উদ্ধার হলেন। এইবার এসেছেন কোথায়? জনক রাজার গৃহে। জনক রাজার কন্যা, দুটি কন্যা জনক রাজার, তার ভাইয়েরও দুটি কন্যা, কুশধ্বজেরও দুটি কন্যা, ধর্মধ্বজ এরও দুটি কন্যা। জনক সবাই কি বলতো, ওই বংশে যারাই রাজা তাদেরকেই জনক বলতো। যেমন দেখে না, যেমন আমাদের শঙ্করাচার্য, একজন তো শঙ্করাচার্য, ওই আশ্রমে যিনি ওই পদে যিনি বসবেন তাকেই শঙ্করাচার্য বলা হয়। ঠিক তেমনি ওই বংশে যে রাজা হয়েছে তাকেই জনক। জনক কিন্তু একজন নন, যেই এসেছে তিনি জনক। ধর্মধ্বজ তার কন্যা রূপে সীতা আর উর্মিলা রয়েছে। সীতা দেখতে অপূর্ব সুন্দরী, কেমন দেখতে বাল্মীকি তার একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। রৌপ্য কাঞ্চন বর্ণাভা, রূপ আর সোনা গলালে যেমন রং হয়, রৌপ্য কাঞ্চন বর্ণাভা, রূপ আর সোনা গলালে যেমন দুয়ে মিলে যেমন হয়, তেমনি সীতা দেবীর রং। সুন্দর নাসিকাখানি, মুখখানি কেমন না পূর্ণচন্দ্র সদৃশ, দুটি লোচন কেমন আয়ত লোচন, সুন্দর কুরুদেশ, এমনি করে বর্ণনা দেয়। সুকেশী, সুদতি, সুন্দর দন্ত, ভগবানের ভগবতী, তার আবার রূপের কথা বলতে হয়। বাল্মীকি একটা ধ্যানে রূপ দর্শন করে সীতা দেবীর রূপ বর্ণনা করেছে। 6 বৎসর বয়স তখন এদিকে রাম লক্ষ্মণ এসেছেন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে গুরুদেবের জন্যে পূজার ফুল তুলতে গেছেন জনক রাজার উদ্যানে। সীতা তার সখীদের সঙ্গেও গিয়েছেন ফুল তুলতে, পার্বতীকে পূজা করবেন বলে। গিরিজা মানে পার্বতীকে পূজা করবেন বলে গিয়েছে। পার্বতীর কাছে কি প্রার্থনা? আমি যেন আমার মোড়ের মতো বর পাই, এই প্রার্থনা। ইতিমধ্যে রাম লক্ষ্মণ যখন গিয়েছেন না, সুদর্শন রামচন্দ্রকে দর্শন করছেন সখীরা, বলছেন দেখ সীতা, তোর বাঞ্ছা বোধহয় দেবী শুনেছেন, তাই দেখ তোর সম্মুখী দেখ নবদুর্বাদল শ্যামে রামচন্দ্র দাঁড়িয়ে রয়েছেন, একবার দেখ নয়ন ভরে কি অপরূপ দর্শন, একবার দেখ না। মনে মনে ভাবছেন এই রামচন্দ্রই আমার বোধহয় পতি, কিন্তু একটা দুর্ভাবনা অন্তরে আছে, আমার পিতার একটা শর্ত আছে আমার বিবাহের ব্যাপারে। শিব দক্ষযজ্ঞের সময় যে ধনুটি ব্যবহার করেছিল তার নাম হরধনু। সেই হরধনুটি এই জনক রাজার পূর্বপুরুষের ঘরে রক্ষিত ছিল। জনক রাজা পণ করেছিলেন এই হরধনু যে ভাঙতে পারবে, যে এই হরধনুতে যে বাণ যোজনা করতে পারবে, তাকে আমার কন্যা অর্পণ করবে। কত রাজপুত্র এসেছেন, ধনুটাকে তুলতেই পারেন নাই, বাণ যোজনা তো দূরের কথা। বিশ্বামিত্রের নির্দেশে জনক রাজার অনুমতিতে রামচন্দ্র দেখলেন বিশাল মঞ্জুষায় পেটিকায় ভর হরধনু। সেই হরধনুকে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বাণ যোজনা করতে হয় না, দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।
তখন চারিদিকে আনন্দের উৎসব আরম্ভ হয়ে গেল। নারীরা সব উলুধ্বনি চালু করছে, এবার রামচন্দ্রের মনোমত বর পেয়েছে সীতা দেবী। খুব আনন্দ, আজ জনক রাজার গৃহে পরম আনন্দ যে আমাদের সীতা উপযুক্ত বর পেয়েছে আর সীতারও মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু জনরাজার অন্তরিচ্ছা, আমি সবকটি মেয়ের বিয়ে একসঙ্গে দেব। আমার ভাইয়ের দুটি মেয়ে আবার আমার দুটি মেয়ে, দুটোকে একসঙ্গে দিয়ে দেবো। উর্মিলা এবং সীতা এটি ধর্মধ্বজের কন্যা, রাম আর লক্ষ্মণকে দান করবেন। আর মান্ডবী আর সুতকীর্তি এই দুজন দান করবেন তাকে, ভরতকে আর শত্রুঘ্নকে। খবর পাঠালেন অযোধ্যায় এলেন দশরথ, শহীদ বেহারী সমস্ত আত্মীয় স্বজন পাত্র মিত্র সঙ্গে এসেছেন। মহা ধুমধাম করে বিবাহ হয়ে গেল। 6 বছর বয়স, রামচন্দ্রের বয়স তখন 13 বছর, 12 পেরিয়ে 13। রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতা দেবীর বয়সের ফারাক 6 বছর। যেতে যেতে মাঝে পরশুরামের সঙ্গে দেখা, এর আগে পরশুরামের লীলা, এবার পরশুরামের লীলা শেষ হয়ে যাবে। পরশুরাম অবতার তো, পরশুরামের লীলা শেষ হবে, রামলীলা শুরু হবে। পথিমধ্যে বলছেন, দেখো তুমি কত বড় বিয়ে আমি দেখবো, আমার এই ধনুটা বাণ যোজনা করো দেখি। বলেন, গুরুদেব দেখুন, আমার গুরুদেব যে বিশ্বামিত্র, তার সঙ্গে আপনি সম্পর্কযুক্ত ওই বংশের সঙ্গে, কাজেই আমি আপনাকে এখনই বধ করতে পারি, কিন্তু করবো না, কারণ আমার গুরু বংশের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক রয়েছে। তবে আপনাকে আমি বল বীর্যহীন করে দিচ্ছি। বলে, আমি তাই চাই, বিষ্ণু শক্তি নেমে এসেছে, সুতরাং আমি তো এবার চলে যাব। তখন বল বীর্যহীন করে কোথায় নিয়ে গেলেন? একবারে মহেন্দ্র পর্বতে চলে গেলেন পরশুরাম। দশরথের অন্তরে শঙ্কা, পরশুরাম মতো বীর জগতে নাই। সেই পরশুরাম কী করবেন ভয় হচ্ছিল অন্তরে। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন 4 জনে বিবাহ হয়ে চলে এলেন অযোধ্যাপুরীতে। মহা ধুমধাম করে অযোধ্যায় বিবাহ উৎসব হয়ে গেল। 12টি বছর আনন্দে কাটল অযোধ্যায়। যুবরাজ রূপে 12টি বছর কাটল, রাজপুত্রের বধূ রূপে, রাজপুত্র বধূ রূপে 12টি বছর কাটল আনন্দে। এইবার রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক হবে। সীতা দেবীর তখন 18 বছর বয়স, রামচন্দ্রের তখন 24 বছর বয়স। কইকেয়ী এবং মন্থরার চক্রান্তে রামচন্দ্রকে 14 বছর যেন বনবাস যেতে হবে, এটাই তো কইকেয়ীর শর্ত। একবার যুদ্ধে দশরথের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল, তখন সেবা করে সারিয়ে তুলেছিলেন কইকেয়ী। কইকেয়ীকে তখন দশরথ বর দিতে চেয়েছিলেন, 2টি বর। বললেন, আমি যথাসময়ে বরটি দুটি চেয়ে। রামচন্দ্র রাজা হবে শুনেছেন, শুনে কিন্তু কইকেয়ীর মনে খুব আনন্দ। কইকেয়ীর মনে কিন্তু বিষ ছিল না। বিষটি কে ঢোকালো? মন্থরা, যে চিরকালের কৃষ্ণ শত্রু, যিনি পুতনা হয়ে কৃষ্ণ অবতারে ছিলেন, সেই আবার মন্থরা, সে তো বিষ্ণুর চিরকালের শত্রু। এমন কুমন্ত্রণা দান করল। বললেন, দেখ রামচন্দ্র যখন রাজা হবে, আমার গলা হারটা তোকে দিয়ে দিচ্ছি। বললেন, তুমি তো আনন্দ করে দিচ্ছ, এইবার তোমাকে কৌশল্যার দাসী হয়ে থাকতে হবে, রামজননীর দাসী হয়ে থাকতে হবে। নারী জাতি তো স্বাভাবিক অপরের কথা শুনে চিত্ত দুর্বল হয়ে যায়। তখন কি করতেন? মাটিতে পড়ে লুটাচ্ছেন। দশরথ শুনে এসছেন, কাঁদছো কেন? তা বললেন, দেখো রাজা, আমাকে তুমি 2টো বর দেবো বলেছিলে, 2টো বর দাও। কী কী বর? একবারে ভরত হবে, আমার ছেলে ভরত হবে যুবরাজ, আর একটি বরে রামচন্দ্রের 14 বৎসর বনবাস। বলি, এ কী বলছো তুমি?
এ কি বলছো তুমি? দেখো তুমি এমন সর্বনাশিনী, আমি তোমার মুখ দর্শন করব না। জানো, রামকে আমি আমার প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি। সেই রামকে আমি কখনো বনবাসে পাঠাতে পারব না। কিন্তু কইকেয়ী অনর দুটি বরই নেবেন। রামচন্দ্র শুনলেন যে পিতার সত্য প্রতিশ্রুতি, তখন বলেন, পিতা দুঃখ করো না, পিতৃসত্য পালন করবার জন্য আমি প্রস্তুত। তুমি যখন প্রতিজ্ঞা করছো মায়ের কাছে, তখন সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করো। ভরত রাজা যুবরাজ হোক, আমি চলে যাব পরমানন্দে, চলে যাব বনবাসে, কোনো দুঃখ কষ্ট হবে না আমার। কৌশল্যা কাঁদছেন, সারা রাজপুরীতে এত আনন্দ, হঠাৎ বিষাদ নেমে এলো, চারিদিকে বিষাদ নেমে এসেছে। লক্ষ্মণ বলেন, আমিও তোমার সঙ্গেই যাব। বলেন, দেখো না, তুমি আমার সাথে কেন বনবাসে কষ্ট ভোগ করবে? বলে, না, আমি তোমার সঙ্গেই যাব, তুমি যেখানে আমি সেখানে। যেমন কৃষ্ণ বলরাম, তেমনি রাম লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ কখনো রাম ছাড়া থাকেন না। শাস্ত্রে বলেছেন, যদি রামচন্দ্রকে ভজিতে হয়, আগে লক্ষ্মণ মন্ত্র জপ করুন, তারপরে রাম মন্ত্র জপ করবেন। গৌরহরিকে ভজতে গেলে আগে নিতাই চাঁদকে ভজনা করুন, কৃষ্ণকে ভজতে গেলে আগে বলরামকে ভজনা করুন। লক্ষ্মণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আমি তোমার সঙ্গে যাব। বলে, তোমার পত্নীকে ছেড়ে মাকে ছেড়ে যাবে? বলে, হ্যাঁ যাব। তোমার সঙ্গসূচি আমার চিরকালের কাম্য, তোমার সেবা করবার জন্যই তো আমি এসেছি পৃথিবীতে। এক ভগবান চার রূপে এসেছেন, রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন। সীতা দেবী শুনে বলেন, সীতাকে বলেন, তুমি কৌশল্যার যত্ন করো, মায়ের যত্ন করো, আমি যাচ্ছি বনবাসে। বলে, সে কি বলছো? স্বামী স্ত্রীর কর্তব্য কি? স্বামী যেখানে, স্ত্রী সেইখানে। স্বামী যদি স্বর্গে যায়, স্ত্রী যাবে স্বর্গে। স্বামী যদি নরকে যায়, স্ত্রীও যাবে নরকে। স্বামী অট্টালিকায় থাকলে স্ত্রীও থাকবেন অট্টালিকায়, স্বামী গাছতলায় থাকলে স্ত্রীও থাকবেন গাছতলায়। কাজী বনবাসে আমার কোনো দুঃখ হবে না। বলেন, তুমি রাজনন্দিনী, আমার সঙ্গে এত কষ্ট ভোগ করবে? বলেন, আমার কোনো কষ্ট হবে না। আমি যদি তোমার সঙ্গ না পাই, তাহলে আমার কষ্ট হবে। কিছুতেই ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র সীতাকে সঙ্গে নিলেন, লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিলেন। দেখুন, রামচন্দ্র অনায়াসে রাজ্য ত্যাগ করেছেন। এতটুকু মনে ক্ষোভ নাই সীতারও। মনে যদি ক্ষোভ থাকতো, তাহলে বনবাসে যাবার আগে এত দান ধ্যান করতে পারতেন। সকলকে ডেকে ডেকে দান ধ্যান করছেন, যার যা পাওনা। শেষকালে এক ব্রাহ্মণ এসেছেন, তখন আর রামচন্দ্রের কিছুই নাই। তখন বল, দেখো তুমি একটা লাঠি ছোট, যেখানে যতদিন পর্যন্ত লাঠি যাবে, ততদিন পরে যতগুলো গরু আছে তুমি নিয়ে নাও। কেমন দেখুন, যাবার সময়তে কেমন রামচন্দ্র মস্করা করছেন। দেখুন একবার, মনে যে কোনো ক্ষোভ নেই। সীতা দেখবেন, দেখো তোমার যা কিছু অলঙ্কার আছে সব দান করে দাস দাসীকে পরিজনকে দিয়ে দাও। রাম সীতা লক্ষ্মণ চলেছেন বনবাসে 18 বৎসর বয়সে। কইকেয়ী এমন নির্লজ্জা যে কী করলেন, চির বসন নিয়ে এসে দিলেন। রামচন্দ্র পড়লেন, চির বলকল পড়লেন। সীতাদেবীকেও সেই ধরেছেন চির পড়বার জন্যে। বশিষ্ঠ বলেন, কখনো হবে না, সীতাদেবী কুলবধূ, তুমি বলছো কি? যখন সীতারামকে চির বলকল চেপে দিয়েছে না, বশিষ্ঠের চোখে জল এসে গেছে। সীতাদেবী রাজনন্দিনী, রাজকুলবধূ, তুমি বলছো কি? সে চির বসন পড়ে যাবে, সীতা ওই বসন পড়ে যাবে, চিরটা তার অঙ্গে থাকবে মাত্র। চলে গেলেন। পথিমধ্যে সিংহবেরপুর বলে একটা জায়গা আছে গঙ্গার ধারে। সিংহবেরপুর, গুহকের রাজা কত উপহার নিয়ে এসছেন রাম সীতাকে দেবার দান, লক্ষ্মণকে দান করবার জন্যে। বলেন, আমি এখন বনবাসী ব্রহ্মচারী, সুতরাং এই সময়ে কোনো দান তোমার আমি গ্রহণ করতে পারবো না। আমার সঙ্গে যখন সুমন্ত রথে করে নিয়ে যাচ্ছে, তো এই আমার রথের অশ্বগুলিকে তুমি খাবার করো আর নদীটা পার করে দাও। পরের দিন সকালে নদী পার হচ্ছেন,
আর মা গঙ্গাকে বলছে, হে মা গঙ্গা, তুমি গোবিন্দের চরণ হতে আসছো, মা কলুষণ আসেনি, মা পাপ নাসেনি। আমি যখন আবার 14 বছর পরে ফিরে আসবো, ফিরে এসে যখন দেখবো আমার শাশুড়িগণকে, শ্বশুরকে দেখব, তখন নির্বিঘ্নে ফিরে আসবো। তখন তোমাকে আমি পূজা করব, তোমার মঙ্গল ঘট স্থাপন করে তোমার পূজা করব। শ্যাম নামে কি বটবৃক্ষ, সেই বটবৃক্ষ, হে শ্যাম বটবৃক্ষ, আমি ফিরে আসার পর তোমাকে প্রাণ ভরে তোমার পূজা করব। হে গঙ্গা, তোমার ধারে যত, তোমার তীরে যত দেব দেবী আছে, সকলের আমি উপাসক পূজা করব। রামচন্দ্র চলেছিলেন সীতা লক্ষ্মণের সাথে। কোথায়? প্রথমে গেলেন চিত্রকূট পর্বতে। সেই চিত্রকূট পর্বতে সেখানে রয়েছেন। সেখান থেকে অত্রি মুনির আশ্রমে গেলেন। অত্রি মুনির পত্নীর নাম অনসূয়া। অনসূয়া সীতাকে একবার নিজ কন্যার মতন পরম আদরে হলেন। কত উপদেশ দিলেন, যখন পতি সেবায় নারীর একমাত্র ব্রত। জগতে সবাই আপন আপন কর্মফল ভোগ করে, নারীরার স্বামীর কর্মফল ভোগ করে। দেখো কেমন করে স্বামী সেবা করবে। বললেন, মা, তোমার উপদেশ আমি পরমাদরে গ্রহণ করলাম। আমার শাশুড়ি এবং আমার জননী ঠিক আপনার মতো করেই আমাকে উপদেশ দান করেছেন। অনসূয়া তাকে কত উপহার দান করলেন। সেখান থেকে চলে গেলেন কোথায়? পঞ্চবটিতে, গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটিতে। এখানেই শূর্পণখা এলেন রামচন্দ্রকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে, রাবণের ভগিনী। রামচন্দ্র প্রত্যাখ্যান করলে লক্ষ্মণের কাছে গেলেন। লক্ষ্মণ তার নাসাকর্ণ ছেদন করলেন, জানালেন, রাবণকে জানালেন। রাবণ কতভাবে রামচন্দ্র সীতা এবং লক্ষ্মণকে উপদ্রুত করা যায় তার চেষ্টা করলেন। প্রথমে পাঠালেন খরদূষণকে, তারপরে পাঠালেন মারিচকে পাঠালেন। মারিচকে তারকা রাক্ষসীর ছেলে মারিচ। মারিচ কিন্তু জানতেন রামচন্দ্র ভগবান। রাবণ এসে বললেন, তুমি সোনার হরিণের রূপ ধরে যাবে, আর সেই সময় আমি সীতাকে অপহরণ করব। মাঝি বলে, না না না, জানেন না সীতাকে, সীতা হরণ করলে মহাপাপ হবে আপনার। রামচন্দ্রকে জানেন না। বললেন, তুই যদি সীতা হরণ আমাকে সাহায্য না করিস, তোকে হত্যা করত। একটা কদলী বনে আড়ালে লুকিয়ে রইলেন, আর মারিচ একটা সোনার হরিণের রূপ ধারণ করে, রাক্ষসী তো যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারত, একটা সোনার হরিণের রূপ ধারণ করে রামচন্দ্রের কুটিরের পাশে খেলা করছে। সীতাদেবী রেখেছেন, এমন সোনার হরিণ এখানে করে, সোনার মতো রং। বলছে, রামচন্দ্র ধরে নিয়ে এসো না ওই হরিণটাকে, যদি মেয়েও নিয়ে আসো না তাহলেও হবে। ও আমি হরিণটাকে যদি বাঁচা নিয়ে আসো তা আমি নিয়ে যাবো অযোধ্যায়, আর যদি মরাও নিয়ে আসো না তাহলে ওই ছালটা আমি টানিয়ে আসবো। অহেতুক ঔৎসুক্য। আর এই যে স্বেচ্ছাচারের ফলে যে এত বড় ক্ষতি ঘটে যাবে, সেটা সীতাদেবী নারী জাতি তো বুঝতে পারেন না। তার দাবিটা পূরণ করতে হবে। দৈতেব অন্য ভাগবতী সুখদেব বলছে, দৈতার ঈপ্সিত স্বর্ণমৃগকে অনুধাবন করলেন। কিছু দূর গিয়েছেন তো, যাওয়ার পরই এইবার মারিচ নিজ রূপ ধারণ করেছে। মারিচকে বধ করেছেন রামচন্দ্র। বধ করেছেন তো, বধের সময় সে ঠিক রামচন্দ্রের সুর নকল করে বলছে, লক্ষ্মণ বাঁচাও বাঁচাও, ঠিক রামচন্দ্রের বলছে। সীতাদেবী শুনতে পেলেন, কিন্তু আমার স্বামী রামচন্দ্রই ডাকছে। যাও যাও লক্ষ্মণ, এখন যাও। লক্ষ্মণ বলছেন, দেখো দেবী, এটি আমার দাদার কণ্ঠস্বর নয়, ওই মারিচ ও রাক্ষস ও ওই রামচন্দ্রের সুর নকল করে। সীতাদেবী তখন ক্রুদ্ধ হয়েছেন, দেখো তোমার কুঅভিসন্ধি বুঝতে পেরেছি, তুমি চাও তোমার দাদার মৃত্যু, নয় তাহলে আমাকে লাভ করবে তো, এই জন্যে ভেবে রেখো লক্ষ্মণ, কোনো দিনই তুমি আমাকে পাবে না। এ কথা শুনে লক্ষ্মণের মাথাটা নত হয়ে গেল। কোনো দিন যিনি
সীতাদেবী চরণ ছাড়া অন্য কিছুই দর্শন করেন না। সীতাদেবীকে নিজ জননী বলেই শ্রদ্ধা করেন, অথচ দেখুন সীতাদেবীর চোখটা একটা কেমন কলঙ্ক থেকে গেল, কেমন দেখুন। লক্ষণের মতন দেবরকে এমন কথা বললেন, লক্ষণ আর থাকতে পারলেন না, একটা গণ্ডি কেটে দিয়ে গেলেন। এই গণ্ডির কথা বাল্মীকি বলেন নাই, কীর্তিবাস বলেছেন, আনন্দ রামায়ণে বলেছেন। গণ্ডি কেটে দিয়ে গেল, বলেছি এই গণ্ডির বাইরে যাবে না। এমন সময়ে রাবণ এসেছে, কেমন পরিব্রাজকের বেশ ধরে, গেরুয়া পোশাক, মাথায় জটা জুটো ধরে এসেছেন, ভিক্ষার পাত্র হাতে করে এসেছেন। এসে বলছেন ভিক্ষাং দেহি মাত, ভিক্ষা দাও। গণ্ডির বাড়িতে সীতাদেব যাবেন না, বলেন দেখো অতিথি ফিরে গেলে কত অমঙ্গল হয় জানো তো। তখন গণ্ডির বাইরেই সীতাদেবী ভিক্ষা দিয়ে গেলেন, আর সর্বনাশটি ঘটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সীতাদেবীকে টানতে টানতে হিঁস দিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে, চরণ দুটি ধরে রাবণ তার রথে চড়ে। এখন দেখুন আমাদের মনে হবে যে রাবণের এত বড় স্পর্ধা যে সীতার অঙ্গ স্পর্শ করল। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলছেন যে না, রামচন্দ্র রাবণ সীতার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে নাই। তাহলে যার অঙ্গটা স্পর্শ হলোটা কে? বললেন ঠিক যখন মারিচকে হত্যা করেছেন রামচন্দ্র, তখন অগ্নিদেব বললেন শোনো রামচন্দ্র, রাবণ এসেছে সীতাকে হরণ করতে, তাই আমি এখন সীতাকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি সীতার পরিবর্তে একটা মায়া সীতা রেখে দিয়ে গেলাম। রাবণ সীতাকে হরণ করবে, আর আমি আসল সীতাটিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। যুদ্ধের পর, অগ্নি পরীক্ষার পর আবার তোমার হাতে ফিরিয়ে দেব। দেখবেন কুর্ম পুরাণেও ঠিক এই কথাটাই আছে। দেখবেন মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করছেন না, তখন এক রামভক্ত জল স্পর্শ করেন, এর রাবণ স্পর্শ করলো, পরপুরুষ সীতাদেবী আমার লক্ষ্মী মহালক্ষ্মী সীতাদেবী অঙ্গ স্পর্শ করলো। মহাপ্রভু সীতার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে না কখনো না। রাধারানীর অঙ্গ গোবিন্দ ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না। লক্ষ্মী দেবীর অঙ্গ নারায়ণ ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু বইয়ের প্রমাণ দেখতে চান, মহাপ্রভু দক্ষিণের এক কুড়ো পুরাণ পাঠ হচ্ছে, সেখানে কুড়ো পুরাণে রামচরিত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে। বললেন সীতাকে যখন নিচে আসে, তখন অগ্নিদেব একটা ছায়া সীতা বা মায়া সীতা নির্মাণ করলেন, রাবণ সেটিকে অপহরণ করলেন। শুনে খুব মহাপ্রভু আনন্দ, মহাপ্রভু সিদ্ধান্ত সঙ্গে মিলে গেছে। তো মহাপ্রভু বললেন এক ভক্ত উপবাস করে আছে, তাকে আমি দেখাবো, সে আমার মুখের কথায় বিশ্বাস করছে, আর গ্রন্থ চাই, কৃপা করে আমি লিখে দিচ্ছি ওই জায়গাটা। তখন তো মুদ্রা যন্ত্র ছিল না, হাতে লেখা পুঁথি, আমি ওই জায়গাটা লিখে পূরণ করে ওই পাতাটা আমাকে দিন। সেই তাল পাতার লেখা পুঁথি নিয়ে এলেন, তবে বিশ্বাস করবে তাল পাতা পুঁথি। মহাপ্রভু লিখে সেটা পড়ে দিলেন, তাল পাতা পুঁথি নিয়ে এসে দেখালেন, বললেন দেখো কুর্ম পুরাণে কী বলেছে। তবে ব্রাহ্মণ জল পান করলেন। তাই রামচন্দ্র কখনো সীতার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারেন নাই। আমরা নাটকে সিনেমায় সব দেখি তো যে রামচন্দ্র সীতাকে হাত ধরে টানটাতে যাচ্ছে। একটা কাহিনী বলি, গিরিশচন্দ্র বড় অভিনেতা ছিলেন তো, একবার স্টার থিয়েটারে এই সীতার বনবাস হচ্ছে, পালা হচ্ছে, সেখানে গিরিশচন্দ্র রাবণ সেজে সীতার হাতটা হিড় হিড় করে টানটাতে যাচ্ছে। বিদ্যাসাগর দর্শকের ভূমিকা আছেন, বিদ্যাসাগর নিজের চটির জুতোটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন একবারে গিরিশচন্দ্রের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে পর্দা পড়ে, থিয়েটার পর্দা পড়ে যায় তো, পর্দা পড়ে গেল। তারপরে বলি গিরিশচন্দ্র বলছেন আজ আমার অভিনয় সার্থক হয়েছে, অভিনয় সার্থক হয়েছে। ঠিক রাবণের ভূমিকায় পাঠটা করতে পেরেছি বলি। প্রণাম করলেন এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পা ছুঁয়ে, আপনার কৃপায় আমি ধন্য হলাম। তা দেখুন আমার অনেকেই ধারণা যে রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, অনেকেই ধারণা, অনেকে বলেও থাকেন সর্বত্র। কিন্তু যদি সিদ্ধান্ত করে কখনও রামচন্দ্র সীতাদেবীকে কখনো রাবণ হরণ করতে পারেন না। আবার রাবণটাই বাকি, রাবণ তো বৈকুণ্ঠের জয়,
বৈকুণ্ঠের জয় আর বিজয় তারাই তো এক জন্মে হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ, আবার এক জন্মে তারা হয়েছেন রাবণ কুম্ভকর্ণ, আবার এক জন্মে তারা দন্তবক্র শিশুপাল হয়েছেন। তাই রামচন্দ্রের সঙ্গে যে রাবণ যুদ্ধটা করছে এটা ভক্ত ভগবানের যুদ্ধ। এই তত্ত্বটি জানলে লীলাটি আস্বাদন হবে, তত্ত্ব জানতে হবে। এটা অভিনয় হচ্ছে তো, অভিনয় রঙ্গমঞ্চে কাবুলিওয়ালা নাটক হচ্ছে। কোথায়? বিশ্ব শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কাবুলিওয়ালা পড়েছেন তো, রবীন্দ্রনাথ ছোটো গল্পে কাবুলিওয়ালা, একটা কাবুলিওয়ালা কিশমিশ এসব বাদাম পেস্তা বিশ্বাস্ত, আর সেই কাবুলিওয়ালা বিরাট এত ভারী পাঞ্জাবি পরে আসতো, কাবুলিওয়ালা কাবুল দেশ থেকে আসতো, কাবুলিওয়ালা বলতো। এখন কাবুলিওয়ালা দেখা যায় না, আগে কিন্তু অনেক ও টাকা পয়সা ধার দিতে আসতো মহাজন সেজে। সেই কাবুলিওয়ালা সেরেছেন কে না স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। স্বয়ং রবীন্দ্র যখন কাবুলিওয়ালা সেরেছেন না, সবাই ভাবছে সত্যিই কাবুলিওয়ালা, সত্যিই কাবুলিওয়ালা। যে সাজঘরের দেখছে, সাজঘরটা দেখছে, তখন দেখছে না না কাবুলিওয়ালা নয়, রবীন্দ্রনাথই সেজেছে কাবুলিওয়ালা। ভক্তের দৃষ্টি কোথায় থাকে? ওই সাজঘর বৈকুণ্ঠ, সেখানে সেজে আসছে কখনো রামরূপে, কখনো কৃষ্ণরূপে সেজে আসছেন ভগবান, কখনো গৌরাঙ্গ রূপে সেজে আসছে। সাজঘরটা ভক্তের দৃষ্টি সাজঘরে। তাই রাবণ কুম্ভকর্ণ এরা সব ভগবানের ভক্ত। এমনি করে রাবণের অশোক কারণী বন্দিনী হয়েছেন। রাবণের অশোক কারণী বন্দিনী 12টি বছর মধ্যে, 12 বছরের মধ্যে শেষ রাবণের 1টি বৎসর রাবণের অশোক কারণের বন্দিনী, 12 বছর বয়সের মধ্যে শেষ 1টি বছর, 13 বছরের বছর, সেই সময়তে 1টি বছর অশোক কারণে বন্দী হয়েছে। সেই সময় সীতার কী অবস্থাটি, রাম বিরহে কাঁদছেন, নয়ন জলে মুখ ভেসে যাচ্ছে সীতাদেবী। ভাবছেন আমি কি আর রামচন্দ্রকে ফিরে যেতে পারবো না? রাবণ বারবার থেকে প্রস্তাব দিচ্ছেন, দেখো রামচন্দ্র ভিখারি বনবাসী, তুমি আমাকে প্রতিরূপে গ্রহণ করো। বলেন দেখো আমি সিংহী, এইবার রুদ্রাণী মূর্তি, নারীর 2টো রূপ থাকে, একটা রূপ শান্ত মূর্তি, আবার যখন তার সতীত্বে আঘাত পড়ে, মর্যাদায় আঘাত পড়ে, তখন সে রুদ্রমূর্তি ধর, রুদ্রাণী মূর্তি। তখন বললেন দেখো আমি সিংহী, তুমি শৃগাল, শৃগাল কখনো সিংহীকে পাবো বলে ভাবতে পারে না। জানো তুমি যদি আমাকে হত্যা করে এসছো, আমার স্বামী রামচন্দ্র তোমাকে যেখানে পাক পাতালে ঢুকে তোমাকে হত্যা করবেন। তোমাকে কত ভয় দেখাচ্ছেন রাবণ, তার চেরি দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, অশোক কারণে বন্দিনী করেছেন সীতা, দুঃখে খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করে দিয়েছেন। এদিকে দেবতারা ভাবছেন দেবকার্যবার সিদ্ধ হবে, সীতাহরণ না হলে তো রাবণ বধ হবে না। তাই দেবতাদের কিন্তু খুব উল্লাস, কিন্তু সীতাদেব যদি মরেই যায় না খেয়ে, তখন দেবরাজ ইন্দ্র কী করলেন, নিদ্রাদেবকে পাঠিয়ে দিলেন এবং স্বয়ং নেমে এলেন ব্রাহ্মণের বেশ ধরে, হবিষান্ন নিয়ে এলেন, দিব্য হবিষান্ন নিয়ে সে সীতাকে দান করে। সে হবিষান্ন খেলে পরে আর ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকবে না। সীতাদেবীর সন্দেহ হচ্ছে, দেখলেন না দেবতাই বটে, কারণ দেবতাদের নয়নে নিমেষ পড়ে না, চোখে নিমেষ পড়ে না। তখন জানলেন দক্ষিণ দিকে দেবরাজ ইন্দ্র গ্রহণ করলেন। গ্রহণ করে যতদিন ছিলেন ততদিন পর্যন্ত আর ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে নাই। মনে মনে ভাবছেন এখনও তো সীতা এলো না, এখনও তো রামচন্দ্র এলো না, এখন আমাকে উদ্ধার করো না, আর 2 মাস বাকি আছে, 2 মাসের মধ্যে আমাকে রাবণ হত্যা করে ধরেছিলাম, তুমি আমার পত্নী রূপে স্বীকৃতি না দাও তাহলে তোমাকে আমি হত্যা করব, তোমার ওই খণ্ডিত অংশ দিয়ে আমার প্রাতরাশ হবে, সকালের খাবার হবে। চেনিরা ভয় দেখাচ্ছে, বলছেন আমাকে খেয়ে ফেলাও, তথাপি কখনো আমি রাবণের অঙ্কশায়িনী হব না। ভাবছেন এখন এলেন না, তখন ভাবছেন একটি গাছেতে ওই উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করবেন, নিজের চুল বেঁধে আত্মহত্যা করবেন, বেলিবন্ধনকে আত্মহত্যা করবেন। সেই সময় শুনছেন জয় জয় রাম, জয় জয় সীতারাম, জয় 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 রাম, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতারাম। মধুকণ্ঠী ঠিক গাইছে, দেখছে হনুমান বলছে আমি রামচন্দ্রের দূত, তুমি যে রামচন্দ্রের দূত বুঝবো কেমন করে, যদি কোনো রাবণের চর হও
বলে এই দেখো দেবী, সঙ্গে অভিজ্ঞা নিয়ে এসেছি। আংটি দিয়েছেন, রাম নাম লেখা আংটি, সেটা আমার কাছে থাকবে না। সেই আংটি দর্শন করে বুঝতে পারলেন। বললেন দেবী চলো, আমি তোকে পিঠে চাপিয়ে নিয়ে চলে যাবো, সমুদ্র পার করি। বললেন না, আমি তা চাই না। আমি চাই আমার স্বামী রাবণ যেমন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে হরণ করেছে, আমার স্বামী তাকে লুকিয়ে নিয়ে যাবে না, রাবণকে নিধন করে, তার বংশকে নিধন করে আমাকে নিয়ে যাবে। বললেন ঠিক, রামচন্দ্রের উপযুক্ত ভার্যা তুমি। চলে গেলেন, সব খবর নিয়ে লঙ্কাকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। বিভীষণ তাকে বন্দি করলেন, বন্দিকে হত্যা করতে যাবেন। তখন বললেন দেখো, হত্যা করা, বিভীষণ বললেন হত্যা করো না মেঘনাথ, আমাদের রাবণের পুত্র মেঘনাথকে হত্যা করো না, হত্যা করার দুধকে হত্যা করতে নাই। তো লেজে আগুন ধরিয়ে দাও। লেজে আগুন ধরিয়েছেন, যত কাপড় ছিল সব কাপড় দিয়ে আগুন লাগিয়ে। সেই লঙ্কা একদিকে সীতাদেবী বলছেন যে অগ্নি তুমি বরফ হয়ে যাও, যেন ওই হনুমানের লেজে যেন কোনো কষ্ট না হয়। হনুমান বুঝতেই পারল লেজে আগুন, গোটা লঙ্কাকে জ্বালিয়ে দিয়ে হনুমান চলে এলেন রামচন্দ্রের কাছে খবর নিয়ে। এইবার রামচন্দ্র সমুদ্র পার হয়ে গেলেন বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে, সুগ্রীবের বিশাল সৈন্যবাহিনী, বানর সৈন্য, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের শেষে রাবণ সবংশে বিনাশ হয়ে গেল। সব কথা তো বলবার সময় নেই, সংক্ষেপে সবংশে রাবণ শেষ হয়ে গেল। তখন বিভীষণকে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। এইবার সীতাদেবী এসেছেন। রামচন্দ্র বলছেন দেখো, আমি তোমাকে গ্রহণ করতে পারছি না, কারণ তুমি পরগৃহে ছিলে, সুতরাং আমি তোমাকে গ্রহণ করবো কেমন করি। বললেন দেখো, সীতা আমার দেহটা স্পর্শ করতে পারে বটে, কিন্তু আমার চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে নাই, সেটা বুঝবো কেমন করে। বলে অগ্নিদেব সাক্ষী আছেন, আসুন। অগ্নিদেব সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন। অগ্নিদেব বলছেন হে রামচন্দ্র, তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণু, আর এই সীতাদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, যুগে যুগে তুমি তার প্রতি, তুমি তাকে গ্রহণ করো। ঠিক আছে, অগ্নিকুণ্ড জ্বালাও। অগ্নিকুণ্ড জ্বালেন, জ্যোতি অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে অক্ষত দেহে সীতা আসতে পারে, জানবো সীতার চরিত্রে কোনো পাপ স্পর্শ করে নাই। রামচন্দ্র জানতেন যদিও, তথাপি সীতা দেবী জগতের কাছে নিষ্পাপ প্রমাণ করবার জন্য, রাজা তো মর্যাদা পুরুষোত্তম, রামচন্দ্রকে মর্যাদা পুরুষোত্তম, রাজধর্মের মর্যাদা সব সময় রক্ষা করেছেন। সীতাদেবী বেরিয়ে অক্ষত দেহে। অগ্নিদেব বলেন গ্রহণ করি সীতাদেবীকে। সীতাদেবীকে নিয়ে পরম আদর চিলেন, সমস্ত বানর সৈন্যগণকে নিয়ে, হনুমানকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। 14 বৎসর বাদে পরম আনন্দ, 14 বৎসর আনন্দ। কিন্তু সীতার জীবন তো চির দুঃখী, আনন্দ করবার জন্য সীতাদেবী তো আসেন নয়, চির জনম দুঃখিনী। তার দুঃখ পেয়েছে বলেই রামায়ণ রচিত হয়েছে, এবং সেই দুঃখ সবার দুঃখে পরিণত হয়েছে। বাল্মীকি এমন অমর মহাকাব্য রচনা করেছেন না, যা পড়তে পড়তে সবার চোখেই জল এসে যাবে, এমন করুণ রসের কাব্য। সীতা এলেন রাজনন্দিনী, রাজকুলবধূ, কিন্তু জীবনে তার কোনো শান্তি নাই। ফিরে এলেন, 1 বছর সুখে থাকলেন। প্রজাদের মধ্যে কানাঘুষো সব শোনা যাচ্ছে যে সীতাদেবী পরগৃহে বন্দিনী, পরপুরুষের বন্দিনী। তাকে রামচন্দ্র মতো রাজা তিনি নিজ পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন, তাহলে রাজার অপরকে শিক্ষা দেবেন কি? রাত্রে রাত্রে রামচন্দ্র চর পাঠাতেন। এই প্রজাদের কোনো অভিযোগ আছে কিনা শুনছেন, একটা বাড়িতে একটা লোক তার স্ত্রীকে বলছে তুই বেরিয়ে যা ঘর থেকে, তুই অসতী, আমি ঘরে নেবো না, আমি কি রামচন্দ্র সীতার মতন গ্রহণ করবো? সেই কথাটি শুনে এসেছেন, রামচন্দ্র জানতে পারলেন। তখন সব ভ্রাতাগণকে ডাকলেন, বললেন দেখো, একটা কঠোর নির্দেশ তোমাদেরকে পালন করতেই হবে, যত কষ্টেরই হোক না কেন। প্রজাদের সন্তোষ বিধান আমার কর্তব্য, আমি রাজা, প্রজা নিরঞ্জন আমার কর্তব্য। দেখো, আমি একদিন রাজ্য ত্যাগ করেছিলাম, আজ প্রজার সুখের জন্যে সীতাদেবীকেও পরিত্যাগ করতে হবে। যাও লক্ষণ, তুমি গিয়ে বাল্মীকির আশ্রমে সীতাদেবীকে দিয়েছ। বাল্মীকির আশ্রমে লক্ষণ যাবেন কী করে? কিন্তু গুরু আজ্ঞা পালন করতে হবে তো। লক্ষণ সীতাকে নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে বাল্মীকির আশ্রমে দিলেন। তখন সীতা গর্ভবতী, যাও লক্ষণ দেখে যাও, আমি গর্ভবতী অন্তঃসত্ত্বা। সীতা বললেন কোনোদিন তোমার অঙ্গপানে চাই নাই,
তোমার চরণ ছাড়া আমি কেমন করে তোমার অঙ্গ দর্শন করবো দেবী। চলে গেলেন লক্ষ্মণ কাঁদতে কাঁদতে। এদিকে কাঁদছেন, বাল্মীকি শিষ্যরা দেখলেন সীতা দেবী কাঁদছে। বাল্মীকি নিয়ে গেলেন পরম আদর করে বললেন যে তুমি আমার দেখো জানবে তুমি পিতৃগৃহে এসেছো, শ্বশুরবাড়ি থেকে পিতৃগৃহে এসেছি, আমি তোমার পিতা। ওইখানেই লব আর কুশের জন্ম হলো শ্রাবণ মাসে এক বর্ষণমুখ রাত্রিতে। সেদিন শত্রুঘ্ন হাজির, দেখুন সব কেমন দৈব নির্দিষ্ট। শত্রুঘ্ন হাজির। এরপর 12টি বৎসর সীতাদেবী রয়েছেন বাল্মীকি আশ্রমে। বাল্মীকি উত্তরামচরিতে ভবভূতি কী সুন্দর বর্ণনা করেছেন না, পড়লি চোখ দিয়ে জল আসে। আমাদের ক্লাস যখন বদ্ধ পড়াতেন না, চোখ দিয়ে জল আসতো, রুমাল দিয়ে চোখ মিশে। জন্মনি তমসীমে ভট্টা, জন্মে জন্মে তুমি আমার স্বামী হয়েও। এত দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন তথাপি জন্মনি তমসীমে ভট্টা, চোখের জল ফেলছেন। রামমূর্তি লুপ্ত আছে, আবার কাঁদছেন, আবার চোখের জলে ভাসছেন, আবার কাঁদছেন, আবার চোখের জলে ভাসছেন। 12টি বৎসর কাটলেন। এদের অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে বাম পার্শ্বে পত্নী চায়, সোনার সীতা নির্মাণ করেছেন। লব আর কুশকে বাল্মীকি রামায়ণ গান শিখেছেন। এসে যজ্ঞক্ষেত্রে রাম গুণগান করছেন। লব আর কুশ বলে তোমরা কাদের সন্তান? তখন সঙ্গে এসেছেন বাল্মীকি, তোমারই সন্তান লব আর কুশ। সীতাদেবীকে নিয়ে আসুন। সীতাদেবীকে নিয়ে এলেন। সীতাদেবীকে বললেন, হে বাল্মীকি মুনি, যদি সীতাদেবী সকলের সম্মুখে নিজের পবিত্রতা পরীক্ষা দান করতে পারে তাহলে আমি সীতাকে গ্রহণ করি। সীতাকে নিয়ে এলেন। সীতাকে বলেন তুমি নিজের পবিত্রতা পরীক্ষা দাও। সীতা বলেন আর কত পরীক্ষা দেবো আমি? দেবো যে রাজ্যের প্রজারা আমাকে সন্দেহ করে আমি সে রাজ্যের মহিষ হয়ে থাকতে চাই না। হে ধরিত্রী, আমার মনে যে আমার চিত্তে রামচন্দ্র ছাড়া যদি আর অন্য কোনো পরপুরুষের চিন্তা না থাকে, হে ধরিত্রী দেহি মে বিবরং দাও, আমাকে তোমার গর্ভের স্থান দাও। যেই বললেন না, সঙ্গে সঙ্গে দেখছেন মাটিটা আর দুফাঁ হয়ে গেল। সেখান থেকে সোনার সিংহাসনে উঠে এসছেন মা ধরিত্রী দেবী। নিজের মেয়েকে কোলে করে নিয়ে চলে গেলেন একবারে পাতালে। আর এদিকে পাতালে নিয়ে চলে গেলেন। আর এদিকে রামচন্দ্র হাসিতে বলে দর করতে আরম্ভ করলেন। আর তো কোনোদিন সীতাকে ফিরে পাবেন না। যাওয়ার আগে সীতাদেবী একবারে অপলক নয়নে রামচন্দ্রের বদন দর্শন করতে চলে গেলেন। 45টি বছর প্রকট ছিল। তার মধ্যে দেখুন 6 বছর বয়সে বিবাহ হয়েছে, 12 বৎসর বয়সে অযোধ্যায় কাটিয়েছেন, 18 বৎসর, 14 বৎসর বনবাসে কাটিয়েছেন। আবার তারপরে 1 বৎসর অযোধ্যায়, তারপরে 12 বৎসর বাল্মীকি আশ্রমে। এই 45টি বছর প্রকট ছিলেন সীতাদেবী। সবার চোখের জল ফেরিয়ে ধরিত্রী কন্যা আবার ধরিত্রীর গর্ভেই চলে গেলেন। আজ কিন্তু আর জাহ্নবী দেবীর কথাটি বলতে পারলাম না, আবার অনেক দিন হিসাবে আবার পরের দিন বলবো। জাহ্নবী দেবীর কথাটি বাকি থাকলো, পরের দিন বলবো। আজকে এইখানে আরতি করার সময় কিন্তু 8টা বেজে গেছে। আর পরের দিন জেনে রাখুন আবার জাহ্নবী দেবী নিত্যানন্দ শক্তি জাহ্নবী দেবীর আবির্ভাবের কথা পরের দিন শোনাবো। সেদিকে আবার আমাদের রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু আবির্ভাবের কথা শোনাবো। আজকে এইখানে হরি কথা, কৃষ্ণ কথা, রাম কথা, এখানে বিশ্রাম যায়। জয় জয় রাম।